ایک دفعہ ایک جنگل میں دشت چیل رہا کرتی تھی۔ اس نے جنگل کے سارے پکشیوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ پکشیوں کے انڈے اور چھوٹے بچے اٹھا کر لے جاتی اور ان کا ماंس کھا جاتی۔ ایک دن بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی، سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ ایسی بارشیں پہلے بھی جب ہوا کرتی تھی تو چیل کے لیے کوئی اچھی علامت ثابت نہیں ہوتی تھی۔ ہر بارش کے بعد چیل کو کوئی نہ کوئی نقصان بھگتنا پڑتا، اور آج بھی بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ارے اس بارش نے بھی مجھ سے پتہ نہیں کیا لینا ہے۔ آخر ہمارے جنگل میں بارش ہوتی ہی کیوں ہے؟ پچھلی بار بھی جب بارش ہوئی تھی تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ بارشیں میرے لیے کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئیں، تو اس لیے میں ایسا کرتی ہوں، جب تک یہ بارش ہو رہی ہے میں اس گھر سے ہی نہیں نکلوں گی۔ پھر چیل ڈر کے مارے اپنے گھر سے باہر نہیں جاتی اور دبک کر گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی بارش رکی بھی نہیں تھی کہ اسے اپنے گھر کے باہر کچھ شور سنائی دیا۔ اس نے فوراً گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو ایک مٹھو بابا آئے ہوئے تھے۔ مٹھو بابا بھوشیہ وانی کیا کرتے تھے، اور وہ 2 دریاؤں سے پرے جو پہاڑ تھا اس پہاڑ سے آئے تھے۔ چیل نے دیکھا کہ وہ سبھی پکشیوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کا بھوشیہ بتا رہے تھے۔ چیل کو بھی شوق ہو جاتا ہے اور وہ بھی بھاگی بھاگی مٹھو طوطے کے پاس چلی جاتی ہے۔ مٹھو بابا، ذرا مجھے بھی میری قسمت کا حال بتائیے گا، ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرے نصیب میں کیا کچھ لکھا ہے۔ چیل مٹھو کو ہاتھ دکھانے لگتی ہے، اور وہ یہ بات بالکل بھول گئی تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بارش میں گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تمہارے ہاتھ میں تو بہت زوال لکھا ہے، اب سے کچھ ہی مہینوں بعد تمہارا انت ہونے والا ہے۔ اس جنگل میں چینو چڑیا کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا انت کر دے گا، اور اسی کے ہاتھوں تمہاری مرتیو ہونے والی ہے۔ کیا؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی۔ آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مجھے آنکھیں دکھا سکے، اور ابھی جو پیدا بھی نہیں ہوا تو وہ میرا انت کرے گا۔ انڈا ہے ایسا نہیں ہوگا، اگر ہے تو وہ تم مجھے دے دو۔ واپس آ جاتی ہے۔ نہیں چیل دیدی، بارش رک ہمارے جاتی ہاں تو ہے بہت اور عرصے سے چیل کوئی سیدھا انڈا نہیں چینو آیا، بلکہ ہم تو منتیں اور مرادیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی سنتان دے دے۔ اے چڑیا، ایک بات غور سے سنو، کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ میری سلطنت ختم کر سکے۔ میں نے سنا ہے تمہارے ہاں ایک بچہ آئے گا جو میرا انت کرے گا، اس سے پہلے میں اس بچے کو ہی مار دوں گی۔ ایسا کہہ کر وہ چینو کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ دیکھو چینو، اگر چیل ایسا کہہ کر گئی ہے تو ضرور اس میں کوئی بات ہوگی، کیا پتا واقعی ہمارے ہاں سنتان کی خوشخبری ہو۔ ابھی اس بات کو گزرے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ چینو ایک انڈا دے دیتی ہے۔ جگو جی، کیا واقعی وہ دشت چیل سچ کہہ رہی تھی؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے بچے کو بچانا ہوگا۔ میں کسی قیمت پر بھی اپنے بچے کو ختم نہیں ہونے دوں گی۔ ارے تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تم بس تیاری کرو، تمہیں شہر کے لیے نکلنا ہوگا، وہاں میری مینو ماسی رہتی ہے، تمہیں فوراً اس انڈے کو لے کر وہاں جانا ہوگا، اور جب تک ہمارا بچہ سرکشت اس دنیا میں آ نہیں جاتا تم وہیں رہو گی۔
उसी दिन शाम होने से पहले ही जग्गू ने चीनू को शहर की तरफ भेज दिया था। चीनू के जाने के बाद वो दुष्ट चील फिर से जग्गू के पास आ जाती है। अरे तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जरूर तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, सच सच मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हारा मांस भी खा जाऊंगी। जग्गू चील की बातों के जवाब में खामोश ही रहता है। चील जग्गू का सारा घर छान मारती है, परंतु उसे चीनू कहीं नजर नहीं आती। चीनू उसको मिलती भी कैसे? वो तो पहले ही वो घर छोड़कर जा चुकी थी। चील को भी समझ आ जाती है कि जग्गू ने जानबूझकर चीनू को फरार करवाया है, इसलिए पहले तो उसने जग्गू को बहुत मारा और फिर उसे अपने साथ ले गई और अपने घर जाकर इसने उसको कैद में डाल दिया। या अल्लाह, हमारे बच्चे की हिफाजत करना। मैं ये सारी तकलीफ अपने बच्चे के लिए ही उठा रहा हूँ। बस वो ठीक ठाक रहे तो मैं इस कैद में भी बहुत खुश हूँ। वहाँ चीनू चिड़िया भी मीनू मासी के घर पहुँच गई थी और उसने मीनू मासी को भी जाकर सारी बात बता दी। बहुत अच्छा किया तुमने चीनू, जो तुम सीधी मेरे पास आ गई। और तुम चिंता मत करो, ये शहर है, तुम्हारा जंगल नहीं। यहाँ कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम आराम से यहाँ रहो और आराम से अपने बच्चे को जन्म दो। फिर कुछ अरसा चीनू मीनू मासी के घर ही गुजारती है। चीनू बेचारी को भी जग्गू की कोई खैर खबर नहीं थी। थोड़े ही दिनों के बाद वो अंडा फूट गया था और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आया। वो बच्चा बहुत खूबसूरत था। ओह मेरे बच्चे, मेरी आंखों की ठंडक, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है। आज से तुम्हारा नाम राजू है। फिर चीनू चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती है और थोड़े ही दिनों में वो बच्चा बड़ा होने लगा था। राजू की एक खास बात थी कि वो पैदा होते ही जंगल की भाषा बोलने लगा था। चीनू, मुझे लगता है ये वाकई कोई चमत्कारी बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसका मतलब उस मिट्ठू ने सच ही कहा था। उस दुष्ट चील का अंत तुम्हारे ही बच्चे के हाथों लिखा है। फिर वो दिन आ गया था जब चीनू चिड़िया अपने बच्चे को जंगल में ले जाने वाली थी। चीनू राजू को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वहां उसे जग्गू कहीं दिखाई नहीं देता। फिर वो मोहल्ले की दूसरी चिड़ियाओं से पूछती है जग्गू के बारे में, तो उसे पता चला कि जग्गू तो चील की कैद में है। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है। कौन है वो बदतमीज जिसने मेरे पापा को कैद में डाल दिया? मम्मी, मुझे ले चलो वहाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसा कहकर राजू अपनी माँ के साथ चील के घर पहुंच जाता है। आ जाओ नामुराद, तो तुम्हें तुम्हारे बाप की मोहब्बत खींच ही लाई। अच्छा, तो तुम हो वो जिसके हाथों मेरा अंत लिखा है। जरा अपने आप को तो देखो, तुम करोगे मेरा अंत। देखो दुष्ट चील, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम बस मेरे पापा को छोड़ दो तो मैं चुपचाप अपने माता पिता को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, वरना अपनी मौत को तुम खुद दावत दे रही हो। चील को राजू की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से राजू को अपने मुंह में डाल लेती है। लेकिन जैसे ही उसने राजू को अपने मुंह में डाला, वो राजू का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि राजू को तो कोई एक खरोच भी नहीं आई थी। फिर उसने राजू को फिर से नीचे जमीन पर रख दिया। परंतु अब राजू की बारी थी। राजू ने एकदम से चील की आंख पर वार कर दिया और उसका वार इतना सख्त था कि चील की आंख ही फूट गई। मेरी आंख! अरे
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उफ, मेरी आंख। राजू ने चील को समझने का मौका ही नहीं दिया और उसकी दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। अब चील अंधी हो चुकी थी और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो हवास बाहता होकर चली जाती है। उस दिन के बाद से चील कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। चील के चले जाने के बाद राजू ने अपने पिता को उसकी कैद से आजाद करवा लिया। अरे मेरे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। मुझे तुम पर फख्र है। पापा, मैं कब से आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। शुक्र है इस दुष्ट चील ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। वहाँ जंगल के दूसरे पक्षी भी चील के कहर से मुक्त हो गए थे। जंगल में खुशियाँ मनाई जाने लगी।